All right, let's pray, please. All right, Father, we thank you, Lord, for the goodness that you give to us, Lord. We thank you for bringing us here, Lord, all together, that we can worship you, Lord, praise your name, and hear from your word. Would you teach us, Lord, through Pastor Moon, Lord, and through your perfect word? Would you lead us and guide us? We love you. We praise you in your name. Amen. 안녕하세요. 네, 5월 30일 화요일 채플에 오신 여러분들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 이번 주에 저희 체리티반이 찬양 준비를 한번 해보았는데 조금 부족하더라도 주님께 찬양 드리는 마음으로 다 함께 일어나셔서 찬양 드리면 좋겠습니다. 하늘보다 높은 주의 사랑 하늘에서 주잡이 내려 영원한 사랑 알게 하소서 너무도 깊은 주의 끝없는 사랑 흐르게 하소서 더 알게 하소서 나에게 부으소서 끝없는 사랑 원합니다. 하늘보다 높은 주의 사랑 하늘에서 주잡이 내려 영원한 사랑 알게 하소서 너무도 깊은 주의 끝없는 사랑 흐르게 하소서 주 사랑 더 알게 하소서 나에게 부으소서 끝없는 사랑 원합니다. 다시 한번 하늘보다 높은 주의 사랑 하늘에서 주잡이 내려 영원한 사랑 알게 하소서 너무도 깊은 주의 끝없는 사랑 흐르게 하소서 주 사랑 더 알게 하소서 나에게 부으소서 끝없는 사랑 원합니다. 끝없는 사랑 흐르게 하소서 주 사랑 더 알게 하소서 나에게 부으소서 끝없는 사랑 원합니다. 끝없는 사랑 흐르게 하소서 주 사랑 더 알게 하소서 나에게 부으소서 끝없는 사랑 원합니다. Here I am again, just looking for the words that help me say that my heart is full of love and praises. I must have prayed 1,000 prayers and sung 100 songs, but I just have to say again. Here I am again, just looking for the words that help me say that my heart is full of love and praises. I must have prayed 1,000 prayers and sung 100 songs, but I just have to say again, oh how I love you more than words can say. In the
allow me one more declaration. You are the lover of my soul, the center of my life, so I just have to say again. Oh, how I love you, more than words can say. In the deepest heart of the way, oh, how, Lord, I love you. Once again, receive my praise. One more time. Oh, how I love you, more than words can say. In the deepest heart of the way, oh, how, Lord, I love you. Once again, receive my praise. Help me find the words to say that tell you in a brand new way I love you. Help me find the words to say that tell you in a brand new way I love you. Help me find the words to say that tell you in a brand new way I love you. 마지막으로 한 번 더요. Help me find the words to say that tell you in a brand new way I love you. Oh, how I love you, more than words can say. In the deepest heart of the way, oh, how, Lord, I love you. Once again, receive my praise. Oh, how I love you, more than words can say. In the deepest heart of the way, oh, how, Lord, I love you. Once again, receive my praise. Once again, receive my praise. 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석, 그 사랑 위에 서리. 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 주 사랑 거친
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea will call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours, 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 I am yours. 네, 이 시간 예배를 시작하는 기도드리겠습니다. 하나님, 이 시간 기도드립니다. 이번 한 주 화요일 시작하는데 체프를 인도해 주셔서 정말 감사합니다. 저희가 이 시간 체프를 드릴 때 온전히 주님만 생각하고 주님께 영광 돌린다는 그런 생각으로 예배에 임할 수 있도록 도와주시고, 이 시간 저희를 찾아와 주시고 저희의 귀와 마음을 열어주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여러분 반갑습니다. 우리 말씀 함께 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은요, 사도행전 4장 23절에서 31절까지입니다. 사도행전 4장 23절에서 31절까지입니다. 우리 한 절씩 번갈아 가면서 읽을게요. 제가 먼저 읽겠습니다. 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하는고. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며
비길 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 아멘. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 하나님께서 우리를 위로하시고 하나님께서 우리를 회복하시고 하나님께서 우리의 마음을 하나님을 향하게 할 수 있도록 주님 이 시간 우리에게 성령을 부어 주시옵소서. 하나님, 이곳 가운데 이 예배가 학교에서 드려지는 어떠한 어쩔 수 없이 드려지는 어떠한 시간이 아니라 하나님께서 우리를 만나시고 우리가 하나님을 경험케 되는 아주 행복하고 기쁜 시간이 될 수 있도록 주님 성령으로 우리와 동행하여 주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 오늘 말씀의 제목은요, 마음이 무너질 때입니다. 여러분, 최근에요 뉴스에 황당한 사건이 하나 나왔어요. 어떤 사건이냐면 비행기가 착륙하려고 막 가는데 어떤 사람이 그 착륙할 때쯤 상공 200m 정도 됐었대요. 어떤 사람이 갑자기 문을 막 연 거야. 문을 여서 문을 활짝 딱 열은 거예요. 여러분, 그 혹시 차 타고 창문 한 100km 달릴 때 창문 열어봤어요? 저는 예전에 태국에 전도여행 갔는데 이제 뒷좌석에 태국의 그 트럭 뒷좌석에 탔는데 안에 봤더니 그 계기판이 200까지 올라가고 있는데 달리고 있는 거예요. 머리가 어떻게 되냐면 정말로 머리가 이렇게 뒤집혔어요. 그리고 내렸는데 이러고 내렸어요. 그냥 붙었어. 여러분, 비행기가 착륙할 때쯤 몇 킬로 될까요? 제 생각에는 한 300~400km는 될 것 같아요. 창문이 문이 열리니까 사람들이 막 하는데 얼굴이 이렇게 공기 쑥 쓰는 거 맞듯이 이렇게 되는 거예요. 그리고 다행히 비행기가 이렇게 착륙했어요. 아마 이 비행기가 보통 고도 한 10km 정도 됐을 때에 문이 열렸다면 아마 기압 차이 때문에 사람들이 막 바깥으로 날아가고 난리가 났을 텐데 다행히 착륙할 때쯤에 문이 열렸기 때문에 그래도 다행히 떨어지거나 죽은 사람이 없이 착륙을 했습니다. 나중에 그 문 연 사람한테 물어봤어요. 이렇게 조사를 했어요. 당신 왜 그 문을 열었습니까? 제가요 최근에 실직을 했는데 너무 답답해서 빨리 내리려고 문을 열었어요. 너무 답답해. 비행기가 200m 떠 있는데. 그리고 그 부모님한테 물어봤더니 이 30살 전후의 이 30대 이 사람이 최근에 연인과 헤어졌던 거예요. 여러분, 이 사람이 갖고 있는 이 마음이 어땠을지 생각해 보는 거예요. 이 사람이 직장을 잃었으니 이제 뭐 먹고 살지? 이제 뭐 하고 살지? 이제 마음이 답답하겠죠? 자기를 버티고 있던, 자신을 지켜주고 있던 한 축이 무너졌잖아요. 그런데 또 자신을 지지해주던 연인이 자신을 밀어냈어요. 이제 마음에 자신을 버티고 있던 그 마음들의 한 축들이 무너져 버리니까 이 마음이 무너져 내린 거죠. 포기가 되는 거죠. 낙심이 되는 거고 자포자기가 되는 거예요. 이럴 때 이제 우리가 이 마음이 무너졌다고 할 때 이럴 때 우리의 보통 행동이 뭐냐면요, 도피하는 겁니다. 피해버리는 거예요. 현실에서 도피해버리는 거예요. 그러니까 현실에서 최고의 도피 방법은 뭐예요? 게임? 맞아요. 게임도 맞아요. 그래서 이런 도피 방법을 택하는, 무너지면 이게 도피 방법을 택하는 것 중에 하나가요, 히키코모리이죠. 히키코모리는 지금 서로서로를 바라보는데 서로서로가 히키코모리인가요? 여러분 히키코모리 아니에요. 왜냐면 학교에 와 있잖아요. 그런데 여러분 한번 돌아보세요. 여러분 친척이나 가족 중에요, 직장 취업 안 하고 나이가 들었는데 집에만 있는 분들이 꽤 많습니다. 그 부모님 굉장히 걱정하는데 계속 집에만 있는 사람들이 있어요. 왜 그런 사람들이 그렇게 결정했냐면 분명 어떤 순간에 마음이 무너져 내린 거예요. 그래서 도피하는 거죠. 피해버리는 거예요. 여러분, 제가 제 진짜 사랑하는 친구가 있는데 이 친구가요, 제가 대학교 다닐 때, 대학교 졸업할 때쯤 유학을 준비했어요. 미국으로 유학을 가야지. 그래서 부모님도 다 허락했고 준비를 열심히 했는데 유학을 준비하고 이제 꿈에 부풀었을 때쯤 가정 상황이 안 좋아지고 또 몇몇 가지 상황이 겹치면서 이 친구가 유학을 못 가게 됐어요. 그런데 그냥 난 유학 못 갔으니까 이제 국내에 있는 대학원에 가야지라고 생각하고 있을 때쯤 대학교 동기 중에 정말 학교를 일주일에 5번 중에 한 이틀 나오는 친구가 있었는데 학교 나오면 출석만 부르고 나가서 농구하고 노는 친구예요. 이 친구가
이 친구 대학을 졸업할 수나 있을까 하는 친구가요, 유학을 간다는 거예요. 알고 봤더니 이 친구는요, 금수저 집안인 거예요. 제 친구, 더 친한 친구가 유학을 준비하다가 유학을 못 가게 된 친구가 그 친구 보고 자기를 보고 그 친구 보고 자기를 봤더니 어마어마한 낙심이 된 거야. 야, 정말 하나도 열심히 살지 않고 공부도 안 하고 기도도 안 하던 그 친구는 부모님 잘 만나서 유학 가고, 나는 뭐지? 열심히 준비했는데. 이 친구가요, 1년 동안 집에서 플레이스테이션만 했습니다. 이 친구랑 제가 축구 게임을 한번 해봤거든요. 어떻게 이렇게 나를 농락할 수 있는지. 공을 잡으면 뺏고 잡으면 뺏고 10대 0 막 안 해요. 전 축구 게임 잘 못하지도 못하지만 그 정도로 게임만 한 거예요. 왜요? 마음이 무너졌거든요. 실망되어진 거예요. 마음이 녹아내린 겁니다. 여러분, 우리 삶에 이렇게 마음이 무너지고 녹아내리는 경우가 굉장히 많습니다. 이런 경우가 있죠. 여러분, 부모님은 여러분한테 어마어마한 학업에 대한 기대를 하고 있는데 여러분은 안 돼. 근데 내 친구들은 공부 안 하는 것 같은데 공부 너무 잘해. 마음이 무너져 내려요. 혹은 여러분, 이 중에 아마 그런 사람이 있을 건데, 짝사랑하는 친구가 있어요. 그런데 말은 못했어. 여러분, 할 수 있습니다. 마음이 흘러갈 수 있어요. 짝사랑하는 친구가 있는데요, 그 짝사랑하는 친구가 다른 친구를 좋아해. 그게 들켰어. 그게 밝혀졌어. 여러분, 어때요? 집에 가서 이불을 뒤집어 쓰는 거죠. 다정이 뭐 있니? 다정이 눈빛이 금방 잠깐 우수에 찼어요. 그럼 이불 덮고 나는 누구 있어요? 이 중에 있어요? 예. 눈빛은 마주쳤지만 제가 이름 말하지 않을게요. 다정이 아니에요. 다정이 얼굴 빨개졌지만 아니에요. 그렇죠? 여러분, 이런 때 우리 마음이 어떠냐면요, 무너져 내려요. 그러면 우리가 이때 어떻게 행동하냐면요, 포기해 버립니다. 집에만 들어가요. 문 닫아요. 여러분, 아까 누군가는 게임한다고 그랬죠? 맞아요. 아마 게임만 할 거예요. 아니면 아무것도 안 할 거예요. 그게 이 무너져 내린 마음을 가진 사람이 하는 행동입니다. 그런데 오늘 성경에 보니까요, 마음이 무너질 만한 상황이 이 초대교회에 찾아옵니다. 여러분, 초대교회에 어떤 일이 일어났냐면, 예수님이 승천하셨어요. 그리고 같이 기도하는데 성령님이 오셨어요. 그 성령님이 오시니까 어마어마한 은사들이 나타납니다. 한 번도 말해보지 못한 일본어로 말하고 영어로 말하고 중국어로 말하고 내가 무슨 말 하는지도 모르는데 기도하고, 그리고요, 설교를 해요. 베드로가 설교를 하니까요, 갑자기 3,000명이 나 예수님 믿겠어요. 이제 교회의 인원이 3,000명이 됐어요. 또 베드로가 기도하러 갔다가 앉아있는 이 한 번도 걸어보지 못한 사람에게 예수 그리스도의 이름을 걸어라 하니까 걸어요. 여러분, 이거 하나님의 기적 아닙니까? 어마어마한 일들이 일어나기 시작했어요. 그리고 또 그 사이에 이거 구경하러 온 사람들한테 설교를 했더니 또 5,000명이 예수님을 믿습니다. 지금 계산하고만 8,000명이에요. 원래 있던 사람하고 합치면 한 8,500명 될 것 같아요. 와, 조금만 있으면 아마 전 세계가 예수님을 믿게 될 것 같은 상황이 왔는데, 이때 이 베드로와 요한을 사두개인과 제사장이 잡아갑니다. 그리고 공회에 세워요. 그리고 이들을 협박합니다. 더 이상 예수에 관한 복음을 전하지 마라. 그런데 여러분, 우리가 이 사두개인과 제사장이 어떤 일을 했는지 알잖아요. 그들이 예수님을 잔인하게 십자가에 매달았잖아요. 자, 지금 베드로와 요한이요, 막 다시 우리 공동체로 돌아갑니다. 교회에 가가지고 이제 어른들한테 얘기하는 거예요. 여러분, 지금 제가 공회에 잡혀 있었는데 그 사두개인과 제사장들이요, 이 복음에 대해서 어떤 마음을 가졌는지 너무나 명확하게 알게 됐어요. 그들이 지금 이 복음이 자신들을 대항한다는 것을 정확하게 생각하고 있어요. 아마 이들은 자신의 힘을 다해서 우리를 잡아서 죽일 것이고 괴롭힐 것이고 복음에 반대할 것입니다. 이 상황에 이제 지금까지 왔던 모든 긍정적인 일들이 무너져내기 시작합니다. 야, 큰일 났다. 이제 아마 이런 마음들이 생겼을 거예요. 아마 마귀가요, 이런 힘든 상황에 마귀가 이렇게 찾아와서 이 교회 사람들한테 말하기 시작합니다. 이렇게 말했을 거예요. 야, 이것 봐. 이제 곧 사두개인과 제사장들이 너희 다 잡아 죽일 거야. 이런 마음들이 이 교회의 구성원, 초대교회 구성원들한테 들어오기 시작했어요. 또, 야, 너도 기억나지? 예수가 어떻게 죽었는지?
너뿐만 아니라 너희 가족들도 다 이렇게 죽게 될 거야. 야, 너희들이 아무리 복음을 전해도 이 사두개인과 제사장의 강력한 힘 때문에 교회는 더 이상 발전하지 못하고 더 이상 성장하지 못하고 다 무너져 내릴 거야. 이런 마음들을요, 마귀가 이렇게 속삭이는 거예요. 야, 이거 봐, 큰일 났어. 여러분, 이러면 우리가 이런 마음이 생기는 거죠. 마음이 무너지는 거예요. 아, 큰일 났다, 끝났다, 도망치고 싶다. 그들이 정말 강력하다. 그들이 너무나 세다. 내가 이것 지금 하고 있는 이 복음 전파하는 것을 다 멈추고 굴 속으로 들어가고 싶다. 게임만 하고 싶다. 이런 상황이 생기는 겁니다. 그런데요, 이런 마음, 내 마음이 무너질 것 같은 이런 마음이 생겼을 때 초대교회는 기도를 시작합니다. 자, 근데 이 기도가요, 굉장히 중요한 거예요. 한번 그 기도를 한번 읽어볼게요. 우리 한 절씩 읽어볼까요? 제가 먼저 읽겠습니다. 아까 읽었던 거예요. 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시오. 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하는도다 하신 이로소이다. 하나님의 권능과 뜻대로 이루려 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 같이 읽겠습니다. 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 자, 마귀가 지금 교회의 구성원들에게 수많은 말들을 머릿속에 심어줄 거예요. 그 말들은 이런 거예요. 야, 끝났어. 너희들 다 죽었어. 이제 교회는 더 이상 성장하지 못할 거야. 야, 너희들 그 사두개인과 그 제사장의 강력함을 봐봐. 예수님이 어떻게 죽었니? 너희도 곧 그렇게 될 거야. 지금 뭐 8,000명 모였지? 곧 다 흩어져서 사라져 버릴걸? 이런 마음들을 교회에 심어주기 시작합니다. 그런데요, 여러분이 초대교회가 이 기도를 시작하는데 이 기도가요, 마귀의 그 거짓말에 핵폭탄을 날려버립니다. 마귀가 지금 이 교회에게 계속 두려워해라, 걱정해라, 마음이 무너져 내려서 포기해라라고 말할 때 이 기도를 통해서 마음이 다시 살아나고 마귀의 공격이 무너져 내립니다. 우리는요, 이것을 뭐라고 부르냐면 영적 전쟁이라고 불러요. 여러분, 영적 전쟁 하니까 막 귀신과 싸우는 거 뭐 이런 거 생각하잖아요. 실제로 그러지 않아요. 영적 전쟁은요, 여러분 마음 안에 마귀는 계속 거짓으로 여러분의 마음을 무너뜨리려고 할 것이고, 여러분이 이 마음 거짓의 그 마귀가 말하는 것에 대항해서 어떤 메시지를 여러분에게 계속 상기시키지 않으면 여러분 무너져 내릴 거예요. 이것이 영적 전쟁인데, 우리 초대교회는 계속 어떤 메시지를 다시 기억하고 있는지 한번 보겠습니다. 첫 번째 뭐냐면요, 하나님이 누구신지 기억하는 거예요. 첫 번째 이 기도가 이렇게 시작합니다. 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시오. 자, 지금 여러분 누구와 함께 하십니까? 누구의 부르심을 따르고 있습니까? 하나님의 부르심을 따르고 있어요. 그런데 그 하나님이 누구죠? 천지를 지으신 하나님이십니다. 마귀는 이렇게 말해요. 야, 봐봐, 대제사장, 봐봐, 사두개인, 얼마나 세니? 얼마나 강력하니? 그들이 어떤 힘을 갖고 있고 그들이 어떤 일까지 너희들에게 할 수 있니? 십자가에 매달린 거 봤잖아. 어떻게 되는지 봤잖아. 그런데요, 교회가 그 사두개인과 제사장의 강력함을 묵상하지 않아요. 교회가 뭐를 선포하죠? 여러분을 부르신 그 하나님이 누구신지 선포합니다. 여러분을 부르신 하나님이 누구십니까? 여러분을 부르신 하나님은 어떤 분이십니까? 그 천지를, 온 우주를 만드신 하나님이세요. 전지전능한 하나님이십니다. 여러분 마음이 무너져 내릴 때가 있어요. 아, 끝났다. 이제 포기하자. 아무것도 하기 싫다. 난 집에 들어가서 게임만 할 거야. 더 이상 나한테 힘이 없어. 더 이상 나한테 아무것도 할 수 없어 라고 할 때, 여러분을 무너뜨린 그것을 집중하지 말고, 여러분을 무너뜨리고 있는 그 강력한 적군을 집중하지 말고, 여러분 뭘 집중해야 돼요? 나의 도우심이 어디서 오죠? 천지를 지신 하나님께 오는 거예요.
여러분 우리 수련회 때 이 말씀 읽었어요. 시편 121편 1절 2절입니다. 우리 다시 한번 기억해 볼까요? 여러분의 도움이 어디서 옵니까? 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움이 천지를 지으신 하나님부터 옵니다. 여러분 마음이 무너져 내릴 때 여러분 기억하십시오. 첫 번째, 하나님, 여러분과 함께하는 그 하나님을 기억하십시오. 그 하나님은 쓰러지지 않으십니다. 그 하나님은 한 번도 진 적 없으세요. 여러분은 골리앗을 보지만 여러분 그 골리앗에 향했던 그 눈을 바로 들어서 그 골리앗을 향하고 계신 하나님을 보십시오. 그게 여러분이 마음이 무너지지 않는 첫 번째 방법입니다. 자, 두 번째, 교회가 어떻게 기도하고 있는지 한번 보겠습니다. 자, 두 번째는요, 누가 승리자인지 기억해야 됩니다. 제가 25절부터 28절을요 좀 이해하기 쉽게 현대인의 성경을 갖고 와서 여러분한테 한번 읽어드릴게요. 현대인의 성경, 좀 쉬운 성경이에요. 제가 읽어드릴게요. 주께서 주의 종인 우리 조상 다윗의 입을 빌어 성령님을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 어째서 이방 나라들이 떠들어대며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 왕들이 듣고 일어나며 지도자들이 함께 모여 주와 그리스도를 대항하는구나. 참으로 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인들과 이스라엘 백성과 합세하여 주께서 기름 부으신 주의 거룩한 종 예수님을 대적하려고 이 성에 모여서 주의 능력과 뜻으로 미리 정하신 일을 했습니다. 자, 볼게요. 여기에 두 가지 단어를 기억하면 좋습니다. 두 가지 패턴을 기억하면 좋습니다. 첫 번째, 군왕들, 세상에서 가장 강한 지도자들이 모여서요 어떤 일을 하고 있냐면 헛된 일을 하고 있습니다. 그들이 하는 일은 헛된 거예요. 지금 사두개인과 바리새인들이 하는 행동은요 헛된 일이에요. 그런데 28절을 보면요, 하나님이 그들의 그 헛된 일을 통해서 어떤 일을 하시냐면 하나님이 정하신 일을 이루십니다. 하나님이 계획하신 일이 이루어져요. 자, 우리는 마귀의 공격을 받으면서 이런 생각을 가져요. 야, 지금 사두개인과 바리새인들이 마음을 정했어. 우리를 공격할 거야. 이 교회를 아마 파괴하기 위해 그들이 극악무도한 일들을 행할 거야. 그러면 어떻게 돼? 결국 이 교회가 무너질 거야. 마귀가 이 생각을 부어줍니다. 여러분이 생각하고 있는 어떤 꿈과 희망에 대해서 무너뜨리려고 계속 거짓말을 할 거야. 안 돼, 끝났어. 이미 끝났어. 그런데 여러분, 하나님은 한 번도 진 적이 없어요. 한 번도 하나님이 계획하신 일이 비뚤어진 적이 없습니다. 심지어 그 우리를 대적하는 그 세력들이 어떤 일을 계획한다 할지라도 그 일들을 통해서 하나님의 일을 이루실 거예요. 자, 여러분 기억하십시오. 누가 승리자이죠? 여러분과 함께하는 그 하나님이 승리자이십니다. 마음이 무너져 내려요. 끝났다. 이제 내가 뭐를 해도 안 될 거야. 이게 실패됐잖아. 이제 난 유학 못 가. 나는 이제 더 이상 공부할 수 없어. 나 짝사랑한 사람이 잃었어. 나는 더 이상 사랑하지 못해. 응? 끝났어. 다 포기해버리고 싶죠. 그런데 여러분 기억하세요. 하나님이 승리자이세요. 하나님이 여러분 삶을 통해서 하나님의 일을 이루실 거예요. 여러분 마음이 무너져 내릴 것 같을 때 여러분이 이것을 고백해야 됩니다. 하나님, 나와 함께 하신 하나님이 승리자이십니다. 한 번도 진 적 없습니다. 자, 세 번째입니다. 세 번째는요, 교회가 어떻게 기도하냐면, 자, 29절하고 30절 한번 제가 읽어드릴게요. 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어보시고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시며 손을 내밀어 병낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 여러분, 지금 이 교회가요 어떻게 기도하냐면 이렇게 기도하지 않습니다. 하나님, 나 무서워 죽겠어요. 사두개인과 제사장이 곧 나에게 칼을 댈 것 같아요. 하나님, 나 좀 보호해 주세요 라고 기도하지 않아요. 뭐라고 기도해요? 하나님, 더 담대히 하나님 복음을 전하게 해주세요. 자, 우리가 기억해야 될 것은 이것입니다. 여러분, 문제가 아니라 여러분의 그 사명에 집중해야 돼요. 여러분, 마귀는 계속 문제에 집중하게 만듭니다. 제 아내가요 2년 전 뇌출혈이 왔어요. 그래서 지금 장애가 좀 생겼습니다. 팔이 아프고요, 눈 시야가 많이 사라졌어요. 제 아내가 이 장애가 오기 전에요 재능이 굉장히 많았어요. 그 컴퓨터로 디자인하고 교회에서 만드는 대부분의 것들을 아내가 만들었고, 만들기 같은 것도 굉장히 잘해서요 저희 집에는 만들 만한 기계들이 엄청 많아요.
예를 들면 여러분 컴퓨터로 이렇게 뭐 제대로 해놓 뭐 이렇게 뭐 해놓으면 기계가 그 컴퓨터에서 디자인한 대로 오려주는 기계가 집에 있어요. 신기하죠? 그러니까 딱딱딱 누르면요 꽃 문양을 띠띠띠띠띠 하고 꽃 문양 100개 나와요. 그러니까 그런 것들을 너무 잘했어요. 그래서 막 교회에서 칭찬하고 굉장히 재능이 많았어요. 그런데 손이 아프니까 만들기를 못해요. 체력이 떨어지니까 일을 오래 못해요. 예전에는요 제 아내가 뭔가 사고 뭐 이렇게 집에다가 이렇게 꾸며놓으면요 교회 청년들이 와서 그거 보고요 아내가 그 트렌드 리더라고 해야 되나? 뭐 되게 그런 걸 잘했어요. 그러니까 교회 청년들이 보고 그대로 자기 집에 똑같이 붙여놔. 우리 보고 저거 우리 집에 있던 건데 그 청년이 우리 집에 와서 보고 같이 붙인 거예요. 그러니까 그 정도로 센스도 있고 그런 걸 잘했는데 그런 것들이 다 무너져 내린 거죠. 아내가요 한동안 자기가 갖고 있던 그 문제에 집중했어요. 난 팔을 못 써. 이제 난 뭐 하면 살지? 난 아무것도 할 수 없어. 최근 아내가요 마음을 돌이켜서 하나님 내가 하나님 일을 하겠습니다. 내가 할 수 있는 이 몸으로 내가 할 수 있는 최선을 다해 하나님을 하겠습니다라고 집중하기 시작합니다. 여러분 우리가요 우리의 문제를 집중하기 시작하면요 계속 우리는 파고들어서 우리의 마음이 무너져 내립니다. 그럼 여러분 어떻게 행동하는지 아세요? 집에 들어가서 게임만 하는 거예요. 공부? 포기하는 거예요. 친구? 포기하는 거예요. 관계하는 거? 포기하는 거죠. 얼마나 많은 청소년들이 지금 그렇게 무너져 내려 있는지 몰라요. 여러분 청년 세대가 되면요 더 많은 것들이 여러분을 무너져 내리게 할 거예요. 얼마나 많은 청년들이요 지금 집에서 게임만 하고 있는지 몰라요. 마귀가 여러분한테 와서 끝났어. 포기해. 비행기 문을 열고 떨어져. 그냥 숨어버려. 라고 말할 때 여러분 어떻게 해야 돼요? 그 문제가 아니라 그 문제를 갖고 오는 그 그 강력한 적이 아니라 하나님을 집중하고 하나님의 승리자인 것을 기억하면서 여러분 하나님이 여러분에게 주신 그 사명을 집중해야 돼요. 그때 여러분이 일어날 수 있는 거예요. 그때 여러분이 마음이 단단해질 수 있는 거예요. 여러분 제가 예수전도단이라는 선교단체 간사인데 한 5년 전쯤에 저희 동료 간사님 중에 한 분이요 마음에 큰 무너짐의 시간이 있었어요. 왜냐하면 이 동료 간사님이요 다른 여자 간사님을 굉장히 좋아했거든요. 짝사랑했어요. 몇 년 동안. 그런데 그 짝사랑하는 그 자매 간사님이 마음을 알면서 안 받아줬어. 그런데요 이 짝사랑하는 그 상대 여자 간사님이요 소개팅을 해서 다른 지부의 간사님과 결혼을 약속했어. 이 지금 저희 동료 간사님은요 마음이 무너져 내린 거죠. 이때 어떤 마음들이 왔냐면 제가 예상하기로는 이런 마음이 왔을 겁니다. 야, 너란 존재가 얼마나 가치 없으면 가까이 있는 너가 아니라 멀리 있는 다른 사람을 만났겠니? 이런 마음들이 들어오는 거죠. 왜요? 마귀가 우리의 마음을 낙심하게 하기 위해서, 우리의 마음을 무너뜨리기 위해서요 수많은 거짓말들을 하는데 또 이런 말들을 했겠죠. 너 그 좋은 사람 놓쳤지? 이제 너 나이도 30 중반인데 끝났어. 결혼 다 했어. 이 간사님이요 정말로 일주일 동안 이러고 있는 거예요. 아마 제가 예상하지 못한 수많은 거짓말들을 마귀가 했을 거예요. 마귀의 공격하는 방법은요 이 거짓말로 우리를 낙심하게 하는 겁니다. 이 거짓말이 가장 큰 마귀 무기예요. 그 제가요 간사님하고 이렇게 얘기할 때가 됐어요. 얘기할 수 있는 시간이 됐어요. 그래서 이렇게 얘기하다가 제가 그 간사님한테 단도직입적으로 이렇게 얘기했습니다. 간사님 왜 이렇게 마음이 무너졌는지 아십니까? 왜요? 간사님 하나님을 믿지 않기 때문에 그래요. 무슨 말이에요? 간사님 지금 그 자매 간사님 아니면 간사님 인생이 무너진 것 같죠? 간사님 가치가 아무것도 없는 것 같죠? 간사님 그 자매 간사님이 아니면 뭐 인생에 더 좋은 짝을 만날 수 없을 것 같죠? 그 하나님 믿지 않기 때문에 그런 마음이 있는 거예요. 간사님 하나님이 당신을 위해서 가장 좋은 짝을 매비하셨다는 것에 대해서 왜 인정하지 않습니까? 왜 하나님이 당신을 향해서 가장 좋은 계획을 갖고 계신다는 것을 인정하지 않습니까? 왜 그 자매가
당신을 선택하지 않고 다른 남자만 선택한만 집중합니까? 하나님이 그 자매가 아니어서 다른 자매를 주시기 위해서 계획하셨다는 것에 대해서 집중하지 않죠? 그 간사님이요, 처음에는 이렇게 하다가 맞네, 하나님이 나한테 더 좋은 것을 주시기로 하신 거지, 내 하나님이 나를 더 잘하시지, 이렇게 낙심되어졌다가요, 제가 이렇게 조언하고 말해줬을 때 돌아오기 시작했어요. 여러분 삶에 이런 일들이 수없이 많을 겁니다. 엄청나게 많을 거예요. 짝사랑하는데 실패할 수도 있어요. 혹은 여러분 원하는 대학에 못 갈 수도 있어요. 혹은 여러분이 원하는 직장에 못 갈 수도 있어요. 그것까지는 괜찮은데 나와 함께 준비하던 누군가는 막 치고 올라가요. 여러분, 그때 마귀가 여러분을 찾아와서 여러분에게 낙심되게 할 겁니다. 여러분의 마음을 무너뜨릴 거예요. 그럼 여러분은 어떤 선택을 합니까? 비행기 문을 열고 떨어지고 싶어요. 여러분 그냥 집에 들어가서 게임만 하고 싶어요. 그렇게 해서 집에서 히키코모리가 되는 사람이 수도 없이 많습니다. 여러분 제가 요즘 청소년 세대를 보면요, 아이패드도 좋은 것 같고 있고, 옷도 좋은 거 입고 있고, 신발도 좋은 거 신고 있고, 다 좋은 것 같은데 마음이 무너져 내렸어요. 왜요? 제가 생각하지 못하는 수많은 무너짐의 포인트가 여러분에게 존재하거든요. 지금도 여러분 마음에 얼마나 그 마귀가 거짓말하면서 야, 포기해, 끝났어, 너는 아무것도 아니야, 너의 존재 가치가 너무나 작아라고 말할 거예요. 그때 여러분, 우리가 이 마음이 무너지지 않기 위해서 어떤 진리를 여러분 안에 선포해야 되냐면요, 여러분과 함께 하신 하나님이 누구십니까? 천지를 지으신 여호와십니다. 그 하나님이 한 번도 당신의 계획을 무너뜨린 적이 없습니다. 내가 하나님과 함께 할 때 하나님이 당신의 그 완벽하신 일을 이루실 것입니다. 하나님, 내가 이 문제를 가져오는 것들에 집중하지 않고 하나님 나에게 주신 사명에 집중하겠습니다라고 이 세 가지를 여러분이 집중할 때 여러분 마음이 무너지지 않는 거예요. 여러분 집안에서 이렇게 바뀌어가지고 나는 안 할 거야, 아무것도 안 할 거야, 더 이상 무서워서 못하겠어 라고 말하지 않을 거예요. 여러분 마음을 지킬 수 있는 겁니다. 아멘. 그런 거죠. 아멘. 네. 여러분 그렇게 할 수 있어요? 여러분 마음은 전쟁터예요. 수도 없이 이 전쟁 가운데 올 겁니다. 수도 없이 여러분 마음이 전쟁터가 될 거예요. 짝사랑에 실패하고 전쟁터가 될 거예요. 취업에 실패하고 전쟁터가 될 거예요. 진학에 실패하고 전쟁터가 될 거예요. 여러분 그때 여러분 그 문제에 집중하지 않고 다시 하나님께 얼굴을 돌리는 겁니다. 여러분, 제 친구가요, 지금 아주 멋진 목사님이 되어 있습니다. 그가 1년 동안 그 무너졌던 그 마음을 추스리고 지금 이제 하나님을 보기 시작했어요. 지금은 아주 멋진 목사님이 되어 있어요. 여러분에게 1년이라는 시간이 필요하지 않았으면 좋겠습니다. 단 1초도 아까워요. 1초도 무너져 있지 마세요. 바로 하나님을 보세요. 그가 누구십니까? 여러분의 해야 될 그 사명에 집중하세요. 문제가 아니라. 이 교회가요, 이렇게 기도하자마자 하나님이요 바로 응답하십니다. 그래, 여전히 저기 사두개인과 제사장이 너희를 공격할 거야. 그런데 내가 너희와 함께한다 하고요, 그 기도하는 장소에 진동이 일어납니다. 이게 지진인지 혹은 어떤 건지 모르겠는데 모든 사람이 알 수 있는 떨림이 있었어요. 사람들이 알게 되는 거죠. 와, 맞다, 하나님이 우리 편이구나, 하나님 내 편이구나. 여러분 믿음을 고백하시기를 소망합니다. 여러분 이렇게 해서 여러분의 마음을 추스리기를 소망합니다. 무너지지 마세요. 낙심하지 마세요. 비행기에서 떨어지지 마세요. 네, 기도하겠습니다. 우리 잠깐 찬양할까요? 이 시간 아까 불렀던 내가 주인 삼은 찬양하면서 우리 마음을 하나님께, 우리의 시선을 하나님께 돌리도록 하겠습니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님
내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑 거친 풍랑에도 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 우리 오늘 말씀 들은 말씀을 가지고 우리가 함께 기도했으면 좋겠습니다. 여러분 우리 세 가지를 기억하겠습니다. 여러분 지금 낙심되는 일이 있습니까? 포기하고 싶은 일이 생겼어요? 답이 안 나오는 문제들이 여러분 있습니까? 여러분 이 시간 우리가 이 답이 안 나오는 문제가 아니라 우리와 함께 하신 하나님이 누구신지 기억하겠습니다. 여러분 우리를 둘러싸고 있는 이 어려움이 아니라 하나님이 어떻게 항상 승리하셨는지를 기억하겠습니다. 그리고 우리에게 맡기신 하나님 그 일을 내가 더 잘하고 싶습니다. 하나님 나의 이 사역 나의 이 삶에 하나님이 주신 이 사명을 더 잘 감당하게 해주세요라고 우리 하나님을 보면서 나의 사명을 위해서 우리 한번 기도하기를 원합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 이 초대교회가 하나님 이 사두개인과 제사장의 위협을 하나님 집중하지 않고 하나님께서 어떠신 분이신지 선포하며 하나님이 천지를 만드신 하나님이시며 불가능이 없인 하나님이신 것을 하나님의 입으로 고백하며 하나님 기도하는 그런 초대교회가 되었습니다. 또한 하나님이 역사 가운데 한 번도 실패한 적 없으시며 한 번도 진 적 없으시며 하나님이 뜻하신 바를 한 번도 어긋나게 행하신 적 없으신 하나님이심을 하나님이 초대교회가 기도했습니다. 하나님도 이 초대교회가 하나님이 문제를 해결하여 주세요라고 기도하는 것이 아니라 하나님 내가 하나님께 맡겨주신 이 사명을 더 잘 감당하게 하여 주시옵소서라고 기도했던 것처럼 하나님 우리 청소년들이 이 문제에 집중하지 아니하고 하나님이 해결되지 않을 것 같은 이 시련을 하나님 집중하지 아니하고 하나님 그 시련 가운데 역사하시고 승리하실 그리고 하나님의 뜻을 이루실 하나님 그 하나님을 기억하며 하나님 사명에 집중하고 하나님께 집중하게 하시옵소서. 그러므로 인하여 하나님 이들을 통하여서 하나님 낙심되어진 이 세대가 희망을 얻고 꿈을 얻고 하나님 복이 되어지는 이 세대가 하나님을 통하여서 새 힘을 얻고 하나님 그런 일들이 이들 가운데 또한 하나님 이들을 통하여 하나님 이들이 전파하는 그 복음을 통하여 하나님 그들 가운데 전해지게 하여 주시옵소서. 하나님 이 세대가 얼마나 괴롭습니까? 하나님 이 세대가 얼마나 낙심되어지고 힘듭니까? 하나님 이 세대가 얼마나 서로 비교되어지며 하나님 끝났다 그냥 내 방에 골방에 들어가서 게임이나 하며 살고 싶다라고 마음되어지는 세대입니까? 하나님 얼마나 많이 비교되어지고 얼마나 많이 실패되어지는 세대입니까? 하나님 그럴 때마다 우리가 얼마나 많이 무너지는지 얼마나 많이 포기되어지고 자포자기 되어지는지 하나님 그러나 이 초대교회가 했던 이 기도처럼 우리가 하나님께 집중하기로 다시 한번 결정합니다. 하나님이 어떠신 분이신지 나를 놓으신 분이신 어떤 분이신지 내가 눈을 들어 산을 보며 천지를 지으신 하나님을 묵상하겠습니다. 그리고 하나님 그 하나님이 한 번도 실패하거나 한 번도 하나님의 그 일을 거르친 적이 없으신 승리의 하나님이심을 다시 한번 선포하고 하나님 나를 향한 하나님의 그 계획이 이루어질 것임을 하나님 다시 한번 우리가 묵상하게 하시옵소서. 그리고 하나님 지는 것 패배하는 것 나의 문제를 기억하는 것이 아니라 하나님 나를 향한 하나님의 사명에 집중하며 하나님 이루신 이
뜻하신 바를 나를 통해 이루시도록 내가 더 정진하여 나아갈 수 있도록 주님 우리 마음을 하나님 성령으로 이끌어 주시고 인도하시옵소서. 더 이상 낙심되어지는 세대가 아니라 그 낙심을 밟고 일어나 하나님의 완벽하신 뜻을 이루는 세대로 주님 거듭나게 하여 주시옵소서. 하나님 그런 일들이 이 헤이븐을 통하여 많은 아픔을 겪고 있는 우리 헤이븐 아이들에게 하나님 가심으로 역전하심을 통하여 이루어지게 하시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 우리 이 시간 다 같이 일어나셔서 마무리 찬양 같이 찬양하겠습니다. 민족의 가슴마다 비 묻은 그리스도를 심어 이 땅에 부르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하소서. 오게 하소서. 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지게 하옵소서. 모든 사람의 마음과 교회와 가정에도 하나님 나라가 임하게 하여 주소서. 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서. 한 손엔 복음 들고 한 손엔 사랑을 들고 온 땅 구석구석 누비는 나라 되게 하소서. 우리 다 같이 민수기 말씀 읽고 예배를 마무리 짓도록 하겠습니다. 시작. 여호와는 너희에게 복을 주시고 우리를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 우리에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 우리에게 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 예배를 모두 마쳤습니다.